नमस्कार दर्शक बंधु। छेंडी जाउथबा झाड़ू को फिंगी दउछंती कि जेतेबेले आपणकर मन हब तुरंत झाड़ू करूछंती कि कौन छोट छुआ झाड़ू धरी झाड़ू करूछंती कि झाड़ू को भूल दिन रे किणु नाहांती तो दर्शक बंधु। झाड़ू होउची माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। एही झाड़ू जी कि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप आम घर को परिष्कार करिबारे साहाय्य करे। प्रत्येक गृहिणी माने ब्रह्म मुहूर्तरु हौ बा संध्या समय हौ प्रथमे किंतु झाड़ूर व्यवहार करिथांती। आपण माने निजे कुहंतु एही कथाटी केते दूर सत। तेबे आपण माने जेतेबेले भूल जगारू किणुथिबे जदि भांगी जाउथबा झाड़ू को फिंगी दउछंती तो एही गोटिए उपाय राताराती आपणंकु करोड़पति बनाइब, आपणंकर भाग्य को चमकाई देव। एमिति किछि झाड़ू को नहीं विशेष नियम सबु मु नहीं आसीची जहाँकि प्रत्येक गृहिणी जानिबा निहाती दरकार अटे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, झाड़ू किणिबा ठारू आरंभ करी जेतेबेले झाड़ू खराब होई जाए, जेतेबेले झाड़ू फिंगी दऊ सेते पर्यंत झाड़ूर बहुत गुड़िए नियम अछि एवं प्रत्येक गृहिणी जानिबा निहाती आवश्यक अटे। चालंतु मु गोटी गोटी करी झाड़ूर नियम कहिबी। तो दर्शक बंधु, झाड़ू जहाँकि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप, तेबे मु प्रथमे जणाइबी जे केबे झाड़ू को किणिले शुभ फल प्राप्ति करिथाए। तेबे सप्ताह को 7 बार सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार एही दिन मानंकरे आपण झाड़ू को कदापि किणंतु नाही। एही दिन मानंकरे जदि आपण झाड़ू किणंती तो आपण निजे निजर दुखर दिन को निजे ही निमंत्रण करिथांती। तेणु झाड़ू को भूल रे मध्य एही बार गुड़िकरे किणंतु नाही। दर्शक बंधु, शनिवार एवं रविवार एही दुईटी बार रे ही झाड़ू किणंतु। शनिवार होउची सबुठु श्रेष्ठ बार झाड़ू किणिबा पई। शनिवार रे झाड़ू किणिले शनि देवंकर विशेष कृपा थाए। जदि आपण एही दिन झाड़ू को किणुछंती तो माँ लक्ष्मी को माने ताहाले आपणंको घरु दरिद्रता चली जाए। आपण माने एही वीडियोटी को देखि सारी लेणी जदि झाड़ू किणिबाकू निष्पत्ति नेलेणी केवल शनिवार ही झाड़ू किणंतु। आज्ञा शनिवार दिन आपण झाड़ू को किणी करी निज घर को आणंतु। आज्ञा एबे जानिबा जे झाड़ू को विशेष करी क्यों दिगरे रखिबा। बहुत लोक अछंती झाड़ू को जेउठी नहीं सेठी पकाईकी रखी दियंती। दर्शक बंधु, जेउ घरे झाड़ू सई करी थाए सेही घरे केबे कली झगड़ा सबुबेले लागी रही थाए। आपण थरे परीक्षा करी देखंतु। आपण बहुत बार शुणिथिबे जे झाड़ू को ठिया करी रखिबार नाही। आपण थरटिए परीक्षा करंतु, आपण झाड़ू को ठिया करी रखुचंती ना छिड़ा करी रखु नाहांती। एही कथा को थरे ध्यान दियंती। जदि झाड़ू सई करी रखुचंती तो घरे कली झगड़ा अशांति मानहानि सम्मान हानि लागी रहीची। थरे झाड़ू को ठिया करी देखंतु। जेउ झाड़ू को आपण सई करी रखुतिले ताकू ठिया करी रखंतु। एपरी आपण कंटिन्यू करंतु। आपणଙ୍କ परिस्थिति आपण निजे अनुभव करिवे। एहीपरि मु निजे करिछि आउ देखिछि अनुभूति तापरे आपण पाखको नेइकी आसीछि। जदि आर्थिक परिस्थिति लागी रहुछि तो थरे झाड़ू को ठिया करी रखी देखंतु। हाँ दर्शक बंधु, एबे आमे जानिबा जे झाड़ू को केउ दिगरे रखिबा। प्रथमे जानिबारे जे जदि आपण कुआड़े यात्रा करुछंती तो झाड़ू को दर्शन करी कुआड़े बाहरंतु नाही। यह अशुभ होइथाए किंबा घर को आसु आसु प्रथमे झाड़ू को देखंतु नाही। झाड़ू को सदा सर्वदा आपण माने दक्षिण पश्चिम कोणरे रखिबे। माँ महालक्ष्मी को कोण होउची पश्चिम दिग एवं पश्चिम दिग कोण होउची माँ लक्ष्मींकर कोण। धनर देवता अर्थात कुबेर देवंक धन
ଖୋଲିବାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଜଲ୍ଦି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ କୋଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବରେ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ରହିଥାଏ। ଏହି କୋଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ୁକୁ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେବେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଝାଡ଼ୁକୁ ସର୍ବଦା ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ହିଁ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ବି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ହାତରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆ ଝାଡ଼ୁକୁ ଧରି ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯେକୌଣସି ଅତିଥି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରିବେଶ ନିଜ ଘରର କନ୍ୟା ହାତରେ ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ପାପ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ଝିଅ ହେଉଛି ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆମେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଝାଡ଼ୁ କରାଇବା ମାନେ ଏହା ପାପ ଅଟେ। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ଛୋଟ ବେଳରୁ ଝିଅ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଘର କାମ ଶିଖାଇଥାଉ। ସେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ କ'ଣ କରିବ? ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଝାଡ଼ୁ କରିବା ଶିଖିବା ଏହା ଅତି ସାଧାରଣ କଥା, ଯାହାକି ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିପରି ଭୁଲ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ହାତରେ କରାଉଛନ୍ତି ତ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଆଉ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କରାକୁରି ହେଉଛି ତ ଏହା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେଉନାହିଁ, ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ ନା କ'ଣ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 3ଟି ଝାଡ଼ୁ କିଣି କରି ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ଦେବାଳୟରେ ନେଇ ମନ୍ଦିରରେ ନେଇ ଦାନ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କାହାକୁ ନ କହି ନିଜ ମନରେ ଅଭିଳାଷ ରଖି ଏହି କାମଟି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାଗ୍ୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା ସେ ଭାଗ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସଫା କରନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ତ ଅହଲ୍ୟାବାଈଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ନହେଲେ ଗୁଗୁଲରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଜାଣିଯିବେ। ଅହଲ୍ୟାବାଈ ମନ୍ଦିର ସଫା କରୁଥିଲେ 4 ବର୍ଷର ଥିଲେ ବେଳେ ହିଁ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେବେ ବିବାହର ବୟସ ଆସିଲା, ସେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କଲେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହୋଇ ଗଲେ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଗାଁର ଝିଅଟିଏ ବହୁତ ଗରିବ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଝାଡ଼ୁ ଲଗାଉଥିଲା। ସେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀ ହୋଇପାରିଲା। ତେଣୁ ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥାଏ ତାର ଭାଗ୍ୟ ଏମିତି ଚମକିବ ଯେ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖି ହୋଇ ରହିଯିବେ। ଥରୁଟିଏ ଯଦି ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ ତ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଦୀପ ଜଳିକି ସରିଯାଉଛି ତାକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଡଷ୍ଟ ଥାଏ, ସେହିଠାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର ସେବାରେ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି, ପିତ୍ତଳ ବାସନ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କିଛି, ସବୁ ସଫା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି କରନ୍ତୁ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଧାର କରି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଚିନ୍ତା କରି ଘର ଝାଡ଼ୁ ଲଗାନ୍ତୁ। ଝାଡ଼ୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ଯେ ଏବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ୁ ଯଦି ଛିଣ୍ଡି ଯାଉଛି ବା ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଉଛି ତ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଗୋଡ଼ ବାଜି ଯାଉଛି ତ ନମସ୍କାର କରିବେ, କ୍ଷମା ମାଗିବେ। ଝାଡ଼ୁ ଯଦି ଦେହରେ ଲାଗୁଛି ତ ଝାଡ଼ୁକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଟିକିଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ବା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି ତ ଏହି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର ଏହି ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ
ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶନିବାର ଦିନ ନମସ୍କାର କରି ଝାଡ଼ୁକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଝାଡ଼ୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ଦୀପାବଳି ଦିନ ଯଦି ଝାଡ଼ୁ କିଣିବେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଯଦି ଘରକୁ ସଫା କରିବେ, ସବୁ ଅଳିଆକୁ ନେଇ ବାହାରେ ପକାଇବେ ବେଳେ କହିବେ, ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁ ଯା। ଯଦି ଆପଣ ଏହିପରି ପ୍ରତି ଦୀପାବଳିକୁ ଦୀପାବଳି କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁରନ୍ତ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ। ଏହା ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଝାଡ଼ୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଜିନିଷ। ଝାଡ଼ୁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ଆମ ଘରକୁ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେ ଝାଡ଼ୁକୁ କେବେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଝାଡ଼ୁକୁ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି କାହା ନଜରରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଝାଡ଼ୁକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କର ମାସିକ ଧର୍ମ ହୋଇଥାଏ, ସମୟ ଆସିଥାଏ, ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ କରିବାଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।